እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ ከሳይንስ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ማሪ እንደተለመደው የምንማረው ኬሚስትሪ ግሬድ 9 ዩኒት 4 ፔሪዮዲክ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንትስ ይሆናል። በዚህ ቶፒክ የዛሬው ሌሰናችን classification of elements ይሆናል። Elements in the periodic table can be classified into three distinct categories based on what? Based on their electronic configuration and the types of sub-level being filled. ስለዚህ ኤሌመንት በሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል በሶስት እንከፍላቸዋለን። በምን መሰረት? በኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸውና the types of sub-level being filled ባላቸው sub-level ማለት የመጨረሻው ኤሌክትሮን በሚያርፍባቸው sub-levelዎች sub-level ስንል ወይም sub-shell ማለታችን ነው። ማን ነው ብለናል? እንግዲህ S P D F እያልን አይተናል አይደለ? sub-levelዎችን በዚያ መሰረት ኤሌመንቶችን እንግዲህ በሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል በሶስት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት እንላቸዋለን። representative elements የምንለው ወይንም ምን እንለዋለን? S and P block elements እንለዋለን። What is representative element? What is S and P block element? We'll discuss it. The second one is transition element እንለዋለን። transition element ወይንም ደግሞ D block elements እንለዋለን። The third one is the rare earth element እንለዋለን። rare earth element ስንል ምንድነው? F block element. Now let's see one by one. እያንዳንዱን ወይም አንድ በአንድ ለማየት እንሞክር። መልካም እንግዲህ ኤሌመንቶችን በሶስት ይከፈላሉ ብለናል። Elements can be classified into three categories based on their electron configuration and the types of sub-level being filled. The first one is representative element. Representative element, what we call it, S and P block element እንላቸው። Representative elements are in which the valence electrons are filling the S and P orbitals. Okay? After writing electron configuration, if the valence electrons are filled or added or enters into S or P orbitals, what you call it, a representative element እንላቸው። valence electron configuration ከሰራችሁ በኋላ valence electron either S orbital or P orbital ላይ የሚያርፍ ከሆነ ኤሌመንቱ ምንድነው የሚባለው? representative element እንለዋለን። representative element also known as main group element ይባላል። representative element ምን እንላቸዋለን? main group element እንላቸዋለን። main group ማለት a group element ማለት ነው። they include elements in what? group 1A through group 3A. ከgroup 1A through group 8A ያሉት ኤሌመንቶች ምንድነው የሚባሉት? representative element እንላቸዋለን። representative elements S and P block elements ናቸው ብለናል። S block elemenትን እንይስኪ። what's S block element? እንዴት ነው S block element or P block element የምንለው? after writing the electron configuration, if the last electrons enter into S orbital, what you call it? S block element እንለዋለን። S block elements are elements in which the last electrons enter S orbital of the outermost shell. Look, electron configuration ከሰራችሁ በኋላ የመጨረሻው ኤሌክትሮን ወይም outermost shell ኤሌክትሮን outermost shell ላይ ያለው ኤሌክትሮን S ላይ ከሆነ ወይም outermost shell S ከሆነ ምን እንለዋለን? S block element እንለዋለን። Their general valence shell electron configuration is NS1 NS2. እዚህ ላይ ነው either NS1 ነው ወይንም NS2. N ማለት represent የሚያደርገው outermost shell ነው። N አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ሶስት ሊሆን ይችላል። whatever. ነገር ግን የመጨረሻው ኤሌክትሮን S ላይ ከሆነ ምንድነው ያ ኤሌመንት? S block element እንለዋለን። They are found in the left side of the periodic table and contain the first two groups. representative element በሞደርን periodic table የት ነው የሚገኙት ስንል left side ነው። በሞደርን periodic table በግራ በኩል የሚገኙት ኤሌመንቶች ምን እንላቸዋለን? representative element እንላቸዋለን። ሁለት ግሩፕ ነው የሚይዙት። ግሩፕ ማን? ግሩፕ 1A እና ግሩፕ 2A። ስለዚህ ግሩፕ 1A እና ግሩፕ 2A ምንድነው የሚባሉት? S block ኤሌመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። S block ኤሌመንት። እስኪ አሁን ለምሳሌ S block ኤሌመንት ነው አይደለም የሚለውን ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። for instance sodium atomic number 11. It is electron configuration
is 1s2 2s2 2p6 3s ነው። ኦኬ እንግዲህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሰራ 1s2 2s2 2p6 3s ነው። ቁጥሩት ሶዲየም ስንት ነው? 11 እዚህ ጋር ቁጥሩት 2 ሲደመር 2 4 4 ሲደመር 6 10 10 ሲደመር 1 11 so it is s block element. Why? Because the last electron enters in what? S orbitals. አይደለም የመጨረሻው ኤሌክትሮን በማላይ ነው s orbital entered in s orbital, so that what you call it s block element. እንግዲህ s block element p block element ለማለት መጀመሪያ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ነው። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ከተራችሁ በኋላ አውቶሞት ሼል ኤሌክትሮን ታያላችሁ። አውቶሞት ሼል ኤሌክትሮን ማላይ ነው ያለው ስንል s ላይ ነው። ስለዚህ s ላይ ከሆነ ይሄ ቀጥታ ምንድነው የምንለው? s block element እንለዋለን። now let's see p block element. መልካም ወደ p block element ስንመጣ እንግዲህ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ማለት s block and p block element ናቸው ብለናል። s block element ማለት ምን ማለት ነው? ስናየን p block element ማለትስ p block element የምንለው ደግሞ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሰርታችሁ የመጨረሻው ኤሌክትሮን p ኦርቢታል ላይ የሚያርፍ ከሆነ ያንን ምን እንለዋለን? p block element. so p block elements are elements in which the last electrons enter the orbital of the atom. p block elements have the general balance shell electron configuration like this: ns2 np1 up to ns2 np6. ይሄን ይመስላል እንግዲህ general balance shell electron configuration. p block elements are located at the right side of the periodic table. so s block element በሌፍት ሳይድ of the periodic table ላይ ይገኛል አይደለ? p block ኤሌመንቶች ደግሞ የሚገኙት ቤት ነው at right side of the periodic table. እንግዲህ periodic tableአችሁን ስታዩ በሶስት የተከፈለ ነው። actually የመጀመሪያው ሌፍት ሳይድ ላይ s block ኤሌመንት አሉ፣ መካከል ላይ d block ኤሌመንቶች አሉ። እንደገና ደግሞ at the right side መጨረሻ ወይም በስተቀኝ በኩል ያሉት ምንድናቸው? p block ኤሌመንት ይባላሉ። they include 6 groups 6 ግሩፖችን ይዛሉ። ያ ማለት ከግሩፕ 3a to ግሩፕ 8a እንግዲህ ከግሩፕ 1 up to ግሩፕ 2a ያሉትን s block ኤሌመንት ይዛል። ስለዚህ p block ኤሌመንቶች ደግሞ ከግሩፕ 3a to ግሩፕ 8a ነው። most of p block elements are non-metal but not all. ሁሉም አይደለም፣ አብዛኞቹ p block ኤሌመንቶች non-metals ናቸው። so አንድ ኤሌመንት ተሰጥቶን p block s block ነው ለማለት ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ፎስፈረስ አቶሚክ ነምበሩ 15። ስለዚህ የዚህን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ብንሰራ ምንድነው የሚሆነው? the electron configuration the electron configuration, okay, configuration of the element phosphorus 1s2 2s2 phosphorus is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. look ተመልከቱታ አጠቃላይ አቶሚክ ነምበሩ 15 ነው። 15 ፕሮቶን ወይም ኤሌክትሮን አለው። ስለዚህ ቁጥሩት ነው 2 ሲደመር 2 4 4 ሲደመር 6 10 10 ሲደመር 2 12 12 ሲደመር 1 ሳይሆን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? 3 ይሆናል 15 ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? so that it is p block element. Why? Because the last electron, okay, the last electrons enter into p orbitals. አይደለም የመጨረሻው ኤሌክትሮን ያለው ማለት ነው p orbital። ሌላ ለምሳሌ additional example ብንጨምር example 2 let's take aluminum, okay, 13 atomic number የዚህን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
3p1 እንግዲህ ቅድም እዚህ ጋር ምንድነው ያልኳችሁ most of p block elements are non metals አይደለ ነገር ግን አሁን አልሙኒየም it's a p block element because the last electron enter into a p orbital but not non metal aluminum is metal አይደለ አልሙኒየም ምንድነው metal ስለዚህ ምንድነው it is what p block element because the last electron enter into p orbit ይሄን ይመስላል እንግዲህ s ብሎክ እና p ብሎክ የሚለው ማለት አሁን ደግሞ let's see the valence electron configuration and common name for representative elements so as you observe here the valence electron configuration and common name for representative element የሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ምንዳቸው ምንድነው ብለናል ሜን ግሩፕ ኤሌመንቶች ናቸው ስለዚህ አሁን ግሩፕ ነምበር ኮመን ኔም general balance share electron configuration and number of valence electrons so group number የሚለው for instance so group 1a ወይም common name of group 1a እንላለን አልካሊ metal general valence share electron configuration ns1 ይሆናል so number of valence electron አንድ ነው the second one is group 2a alkali earth metal ns2 ይሆናል so valence electron ሁለት ነው the third one is group number 3a boron family እንለዋለን general valence electron configuration ns2 np1 ይሆናል ማለት ነው number of valence electrons 3 ነው 4 group number 4a ይሄን ደግሞ ምን እንላለን ካርበን ፋሚሊ እንላለን general valence share electron configuration ns2 np2 ይሆናል ማለት ነው valence electron number of valence electrons ስንት ነው 4 ነው group 5a እንላለን ናይትሮጂን ፋሚሊ ns2 np3 ይሆናል ማለት ነው so valence electron ስንት ነው 5 group 6a this is oxygen family ወይንም ደግሞ ቻልኮገን ወይንም ጂ ns2 np4 ይሆናል 7a halogens common name ማለት ነው group 7 element so ns2 np5 ይሆናል so valence electron 7 ይሆናል የመጨረሻው group 8a noble gas ወይንም ደግሞ ምን እንላቸዋለን inert gas ns2 np6 valence electron configuration እንግዲህ ይሄን ይመስላል የግሩፕ 1 a common name alkali metal group 2 alkali earth metal group 3 boron family group 4 carbon family 5 nitrogen family 6 oxygen family ወይም chalcogen 7 halogen 8 noble gas so እዚህ ጋር ሁለቱ ማለት ns1 እና ns2 ኦኬ የመጀመሪያዎቹ እነዚህ ምን እንላቸዋለን s ብሎክ እንላቸዋለን the remaining here okay እነዚህ ምንድነው እንላቸው p block
ኤስ ብሎክ ኤሌመንት ማለት ነው። ኦኬ እነዚህ ደግሞ ፒ ብሎክ ኤሌመንት ስንላቸው ኤክሴፕት ዋት ኤክሴፕት ሂሊየም ከሂሊየም በስተቀር ማለት ነው። ሂሊየምን አሁን እዚህ ጋር ፒ ብሎክ ኤሌመንት አለ። ሂሊየም ኖብል ጋዝ ነው ግን ማለት ሁሉም ኖብል ጋዞች ከሂሊየም በስተቀር አቶሞስ ሼላቸው ላይ ስንት ነው? 8 ኤሌክትሮን ያለው አይደል? ሂሊየም ግን ስንት ናት? 2 ነው ያላት አቶሚክ ነምበሯ። ስለዚህ ካታጎሪ ስታንዳርድ ኖብል ጋዝ ከኖብል ጋዝ አይደል? ካታጎሪ የምናደርገው ወይም ኖብል ጋዝ ሂሊየም ማለት ነው። ስለዚህ ከሂሊየም በስተቀር እነዚህ በሙሉ ምን ይባላሉ? ፒ ብሎክ ኤሌመንት። እንግዲህ ኮመን ኔም ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። Well, the second classification of elements, transition elements, or what we call it, D block element. The elements are found in the periodic table between S block and P block. እንግዲህ S block element የት ነው የሚገኙት? በፔሪዮዲክ ቴብል ሌፍት ሳይድ ብለናል። P block element ደግሞ ራይት ሳይድ። ስለዚህ ትራንዚሽን ኤሌመንትስ ወይንም ደግሞ D block element የት ነው የሚገኙት? በሞደርን ፔሪዮዲክ ቴብል ካልን በS block እና በP block መካከል ላይ ነው። In these elements the valence electrons are being added to d orbital of the outermost shell. So valence electron added የሚሆነው ወይንም ኢንተር የሚያደርገው የት ነው? d orbital. Okay, d orbital of outermost shell ላይ ነው። They are known as d block elements. ስለዚህ እንግዲህ ትራንዚሽን ኤሌመንት ሲከን እንደነገርኳችሁ ምን ይባላሉ? d block ኤሌመንት ይባላሉ። They are designated so represented as B group ወይንም ሰብ ግሩፕ ይባላሉ። ትራንዚሽን ኤሌመንቶች B group ኤሌመንት ነው የሚባሉት ወይንም ደግሞ ሰብ ግሩፕ ኤሌመንት ማለት ነው። They consist of group 1B up to group 8B። ስለዚህ ከግሩፕ 1B up to group 8B ያሉት ምንድነው የሚባሉት? ወይም B ግሩፖች ትራንዚሽን ኤሌመንት ወይንም ደግሞ D block ኤሌመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። The transition elements are found የት ይገኛሉ? ኤሌመንቶቹ የትኛው ፔሪድ ነው የሚገኙት ስንል ፔሪድ 4 ፔሪድ 5 ፔሪድ 6 ፔሪድ 7 የምናገኛቸው ትራንዚሽን ኤሌመንቶች። They also include common elements common element የሆኑትን include ያደርጋል like iron gold and copper የመሳሰሉትንም include ያደርጋል። Actually a transition element have variable balance። እንግዲህ ትራንዚሽን ኤሌመንት ምንም እንኳን መጽሐፋችሁ ላይ ባይኖርም properties of transition element ወይም ትራንዚሽን ኤሌመንት ከሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት የሚለዩበት አንዱ ቫሪያብል ባላንስ ያላቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? they have more than one balance። ለምሳሌ iron oxide iron 1 oxide iron 3 oxide እያላችሁ ተምራችኋል አይደለ? ያ ማለት አይረን ምንድነው ሁለትና ከዚያም በላይ ምን አለው ባላንስ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ቫሪያብል ባላንስ ያላቸው ኤሌመንቶች ምን ይባላሉ? ትራንዚሽን ኤሌመንቶች ይባላሉ። ሌላው የትራንዚሽን ኤሌመንት ባህሪያት they form colored okay colored ይፈጥራሉ። ሶሉሽን ውስጥ colored ይፈጥራሉ። ያ ማለት ወይም ብሉ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የብራውን ሊሆን ይችላል። የተለያየ ከለር ይፈጥራሉ በሶሉሽን ውስጥ ማለት colored ናቸው። ሶ እነዚህ ሁለት ነገሮች ከሌሎች ኤሌመንቶች የሚለዩበት ባህሪያት። ሶ ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ after writing the electron configuration if the last electron enter into the orbital that we call it what you call it d block element። እንግዲህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ከሰራን በኋላ የመጨረሻው ኤሌክትሮን ዲ ኦርቢታል ላይ የሚያርፍ ከሆነ ምንድነው የምንለው? ዲ ብሎክ ኤሌመንት። እንግዲህ ዲ ብሎክ ኤሌመንት ወይንም ደግሞ ዲ ብሎክ ኤሌመንት ትራንዚሽን ኤሌመንት የምንላቸው የትኛው ግሩፕ ይገኛሉ የሚለውን እሱን ለማወቅ እንደ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት አይነት አይደለም እንጠቀመው። ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ላይ ለምሳሌ ሲምፕሊ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ከሰራችሁ በኋላ አቶሞስ ሼል ላይ ያለውን ተመሳሳይ ኤነርጂ ሌቭል ካለ እንደማለን እናውቃለን። ነገር ግን ለጀነራል የዲ ብሎክ ኤሌመንት የምንለው ጀነራል ባላንስ ሼል ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ይሄን ይመስላል። ns1 up to 2 ns1 ይሆናል ns2 then n-1 d1 up to 10 except palladium ለፓላዲየም የፎርሙላ። ስለዚህ አንድ ኤሌመንት ተሰጥቷችሁ ይሄ ቢ ግሩፕ ኤሌመንት ነው። ቢ ግሩፕ ኤሌመንት ተሰጥቷችሁ የትኛው ግሩፕ ነው? ግሩፕ 1 ነው፣ ግሩፕ 2 ነው፣ ግሩፕ 3 ነው፣ ቢ ነው የሚገኘው የሚለው ለማወቅ ግድ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንሰራለን በዚህ መልክ ማለት ነው። እስኪ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ኤግዛምፕል let us take it scandium atomic number 21። ለዚህ አሁን ይሄ ግሩፕ ስንት ነው? actually scandium transition element እንደሆነ እናውቃለን። ሶ
የዚህን ግሩፕ የት እንደሚገኝ ለማወቅ እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንሰራለን። 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 still 20 ነው then 3d1 ይሄን ይመስላል። እንግዲህ አሁን ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ቢሆን ተከታታይ ያሉት ተመሳሳይ ኤነርጂ ሌቭል ካላቸው ምንድነው የምናደርገው ብለናል? እንደምራለን አይደል? እዚህ ጋር ግን ተመልከቱ። አሁን n s1 up to 2 n minus 1 ነው አይደል? n minus 1 ስንምን ማለታችን አሁን ትልቁን ከትልቁ አሁን እዚህ ጋር n እዚህ ጋር 4 ነው አይደል? የሜን ኤነርጂ ሌቭሉ ትልቁ። ስለዚህ ከ4 ሲቀነስ 1 ስንት ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ከ4 ሲቀነስ 1 ብንቀንስ ስንት ይሆናል? 3 ይሆናል ማለት ነው። ሶ በሌላ አባባል ምን ሆነ ማለት ነው? እዚህ ጋር አሁን ጀነራል ፎርሙላችን ኦኬ፣ ጀነራል ፎርሙላ ምንድነው ብለናል? ጀነራል ፎርሙላ የምናገኝበት n(s)(1 up to 2) n-1 d(1 up to 10) ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን d1 d2 d3 d4 d5 እያለ ይመጣል። እንግዲህ d1 up to 10 ማለት ምን ማለት ነው? d1 d2 d3 d4 እያለ የሚቀጥል ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር n-1 ስንል ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር? ስለዚህ 4s2 ማለት 4 ማለት ነው። እዚህ ጋር 4s2 n ስናደርግ ምንድነው የሚሆነው? n-1 ስናደርግ 4 minus 1 ማለት ነው። ስንት ነው የሚሆነው? 3 ነው የሚሆነው አይደለ? ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የሚሆንልን 3s2 እና ኦኬ 3s2 ኦኬ 3s2 እና ምን ይሆናል ማለት ነው? 3d1 ይመጣል። ሶ ዛት ይሄንን እንደምራለን። ሶ ምንድነው እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ግሩፕ 3b ነው ማለት ነው። ግሩፕ 3b። እስኪ ሌላ ኤግዛምፕል 2 እንስራ። ኤግዛምፕል 2 ባንዴም እንውሰድ። ባንዴም አቶሚክ ነምበሩ 23። የዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 1s2 ነው፣ 2s2 ነው፣ 2p6 ነው፣ 3s2 ነው፣ 3p6 4s2 3d3 ነው አይደለ? ስለዚህ አሁን n-1 በሚለው እዚህ ጋር ከ4 ሲቀነስ 1 3። ስለዚህ ተመሳሳይ ይሆናል። ያ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር 3s2 እና 3d ምን ሆነ ማለት ነው? 3 ሆነ ማለት ነው። ሶ ዛት ኦኬ ይሄ ምንድነው የምናደርገው? ግሩፕ ስንት ይገኛል ማለት ነው? እዚህ ጋር ግሩፕ 5b እንግዲህ እያላችሁ ሊሰጣችሁ በዚህ ፎርም መስራት ትችላላችሁ። ለየትኛው ፔሪድ ነው የሚገኘው? የትኛው ግሩፕ ነው? ፔሪዱ በጣም ቀላል ነው። አሁን ለምሳሌ ፔሪድ ስንት ይገኛል ከተባለ ፔሪድ ፎርም። ምክንያቱም ፔሪድ ማለት ሼዱ ነው። ግሩፕን ለማወቅ ነው። አሁን የትራንዚሽን ኤሌመንት ትንሽ የምትቸገሩ ለምን? እንደ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት በጣም ቀላል ስለሆነ። አሁን ለምሳሌ ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ቢሆን ሌትስ ቴክ ኤግዛምፕል ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት እንውሰድ። ማንን እንውሰድ? ካልሲየም ነው። ካልሲየም አቶሚክ ነምበር 20 ነው አይደለ? የዚህን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሰራ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ታስ ክሊር። ስለዚህ አሁን ይሄ ምንድነው ግሩፕ ስንት ነው ብትባሉ እዚህ ጋር አሁን ግሩፕ ስንት ነው ማለት ነው? 2a ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሪፕሬዘንታቲቭ ኤሌመንት ሲሆን በጣም ሲምፕል ነው። ትራንዚሽን ኤሌመንትም ባይ ዘ ዌይ ወይም ዲ ብሎክ ኤሌመንት የምንላቸው በጣም ሲምፕል ነው። በዚህ መልኩ መስራት ነው። እስኪ ወደሚቀጥለው የመጨረሻው ሬር እርዝ ኤሌመንት ወደሚለው እንሄዳለን። ወይ the third classification of elements, what you call it, ሬር እርዝ ኤሌመንት or ኤፍ ብሎክ ኤሌመንት። እንግዲህ ሶስተኛው ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኤሌመንት ሬር እርዝ ኤሌመንት ወይንም ደግሞ ኤፍ ብሎክ ኤሌመንት ብለን the F block elements or rare earth elements are known as transition elements. Actually F block element ወይንም ደግሞ rare earth element የምንላቸው transition element transition element. They are elements in which the last electrons are being entered or added to f orbitals of the outermost shell. Okay? S block element ስንል የመጨረሻው ኤሌክትሮን ኢንተር የሚያደርገው S ላይ P ከሆነ P ላይ D ከሆነ D ላይ ብለናል አለ። Fም የመጨረሻው ኤሌክትሮን አውቶሞስ ሼል ኤሌክትሮን ኢንተር የሚያደርገው ወይ ማድድ የሚሆነው የት ላይ ነው? F ላይ። ያ ከሆነ F ብሎክ ኤሌመንት እንለዋለን። So the inner transition elements are period 6 and 7.
ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንት የሚገኙት የት ላይ ስንል ፔሪድ 6 7 ላይ ይገኛል። ትራንዚሽን ኤሌመንት ወይም ዲ ብሎክ ኤሌመንቶች ላይ ፔሪድ 4 5 6 እንደሚገኙ አይተናል። ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንት ላይ ኤሌመንት የምንላቸው ግን ፔሪድ 6 እና 7 ላይ ነው የሚገኙት። ዘ ፔሪድ 6 ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንት ምንላቸዋለን? 4f ኦርቢታልስ ወይም ፔሪድ 6 ኢነር ትራንዚሽን ሲሪስ ፊል የሚያደርጉት 4f ኦርቢታልስ is known as lanthanide series እንለዋለን። ኦኬ ለምንድን ነው lanthanide series ያለው ስንል because it occurs after the element lanthanum። ኦኬ ለምን 4f ኦርቢታል ኦከር የሚሆነው ወይም አፒር የሚሆነው ከላንታኒየም ሲሪስ በኋላ ከኤሌመንት ላንታኒየም ስለሆነ ምን እንለዋለን? ላንታናይድ ሲሪስ እንለዋለን። and its elements are similar to it ኤሌመንቱም ከሱ ጋር አንድ አይነት ነው። ፔሪድ 7 ኢነር ትራንዚሽን ሲሪስ የምንለው ደግሞ fills the 5f orbitals። ኦኬ 6 አም ፔሪድ ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንት የት ይገኛሉ ብለናል? ፔሪድ 6 እና ፔሪድ 7። ፔሪድ 6 ትራንዚሽን ኤሌመንት fills 4f orbitals ብለናል አይደለ? as a result what you call it lanthanide series እንለዋለን። ፔሪድ 7 ደግሞ ፔሪድ 7 ኢነር ትራንዚሽን ሲሪስ fill the 5f orbital line ፊል የሚያደርጉት appear after the element actinium as a result ምን እንላለን? actinide series። ኦኬ ፔሪድ 6 እንላለን lanthanide series እንለዋለን። ፔሪድ 7 ደግሞ actinide series እንለዋለን። እንግዲህ generally when you summarize the daily lesson classification of elements can be classified into 3 categories based on their electron configuration and the types of available fields. Those are representative element or S and P block element, transition element or D block element, rare earth element or F block element. Representative elements ምንድነው? Elements are found in modern periodic table left side. Okay, or representative elements are main group elements. Representative elements main group element ናቸው ወይንም A group elements ናቸው። So S block እና P block element representative element ናቸው ካልን መቼ ነው S block element የምንለው? መቼ ነው P block element? ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ሰጣችሁ የመጨረሻው ኤሌክትሮን S ላይ የሚያርፍ ከሆነ S block እንለዋለን። ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ከሰራን አውቶሞስ ሼል ኤሌክትሮኑ P ላይ ከሆነ P block እንለዋለን። most of almost ማለት all ማለት ይቻላል S block ኤሌመንቶች actually ናቸው ሜታሎች ናቸው። ጀነራል ባላንስ ኤሌክትሮን ናቸው ወይም ጀነራል ባላንስ ኤሌክትሮን ባላንስ ሼል ኤሌክትሮን ናቸው NS1 NS2። P block ኤሌመንት ስንል እንግዲህ ኤሌመንትስ are found in right side on the periodic table። በፔሪዮዲክ ቴብል ላይ right side ነው የምናገኛቸው። actually main group ኤሌመንት ናቸው። 6 ግሩፖችን ይዟል። እነማን ናቸው? ከግሩፕ 3A up to group 8 አይተናል። እንግዲህ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ከሰራን በኋላ አውቶሞስ ሼል ኤሌክትሮን P ላይ ከሆነ P block ኤሌመንት ነው። most of the P block elements are non metals but all P block elements are not what non metals። የተወሰኑ P block ኤሌመንት ሆነው ነገር ግን ሜታሎችም እንዳሉ ለምሳሌ አልሙኒየምን እንዳየን። ሁለተኛው ትራንዚሽን ኤሌመንት ወይም ዲ ብሎክ ኤሌመንትስ የምንላቸው those elements are found in the periodic table or periodic table between S block and P block በS block እና በP block ኤሌመንት መካከል ግን ሌላው የመጨረሻው ሬር እርዝ ኤሌመንት ወይንም ደግሞ ምንላቸዋለን? ትራንዚሽን ኤሌመንት እንላቸዋለን። actually ሬር እርዝ ኤሌመንት ማለት ትራንዚሽን ኤሌመንት ናቸው ወይም F block ኤሌመንቶች ናቸው። እነሱም በሁለት ነው ፊል የሚያደርጉት period 6 እና period 7 actually F block element ወይንም ኢነር ትራንዚሽን ኤሌመንት የምንላቸው ናቸው። for F orbitals ፊል የሚያደርጉት period 6ዎች ናቸው። እንደገና ደግሞ period 7ዎች 5F orbitals። so period 6ን ምን ብለናል? lanthanide series እንለዋለን። period 7 ኤሌመንቶችን ደግሞ ምን እንላቸዋለን? actinide series። periodic property with group and periods። what's nuclear charge? how do you define the nuclear charge? እንግዲህ nuclear charge ምንድን ነው? nuclear charge ማለት is the total positive charge in the nucleus of an atom። በሌላ አባባል ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት equal to ምን ማለት ነው? number of protons ማለት ነው አይደል? ምክንያቱም ኒውክሊየስ ውስጥ ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ የምንለው ማለት ነው ፕሮቶን አይደለ? ስለዚህ ኒውክሊየር ቻርጅ is equal to what? number of protons ማለት ነው። ምክንያቱም ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ in the nucleus of an atom። so associated periods ምን ይሆናል?
ስንል ኒውክሌር ቻርጅ አኩሲቭ ፔሪድ ማለት ለምሳሌ ፔሪድ 2 ኤሌመንቶችን እንውሰድ። ፔሪድ 2 ኤሌመንት የምንለው ከማን ነው የሚጀምረው? ሊቲየም ነው አይደለ? ሊቲየም፣ ቤሪሊየም እያለ ይመጣል አይደለ? ሊቲየም ፕሮቶን ነምበሩ ስንት ነው? ሊቲየም 3 ነው አይደለ? ቤሪሊየም ስንት ነው? 4። ኦኬ ቦሮን 5፣ ካርበን 6። ሶ አኩሲቭ ፔሪድ ማለት ከግራ ወደ ቀኝ ስንሄድ ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ ወይንም ደግሞ ኒውክሌር ቻርጅ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ፕሮግሬሲቭሊ ኢንክሪዝስ ነው የሚያደርገው። ዳውኒ ግሩፕ ከሆነስ ዳውኒ ግሩፕም ይጨምራል። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ኤሌመንቶችን እንውሰድ። ግሩፕ 1 ኤሌመንቶች ስንወስድ የመጀመሪያው ሊቲየም ነው አይደለ? አቶሚክ ነምበር 3 ነው 2 1። ስለዚህ ሊቲየም ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ ኒውክሊየስ ውስጥ ያለው ስንት ነው? 3 ነምበር ፕሮቶን ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ ማን ነው የመጣው? ሶዲየም። ሶዲየም ስንት ነው? ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ 11። ከዚያ ቀጥሎ ማን አለ? ፖታሲየም አለ። ፖታሲየም ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ ስንት ነው? 19 ነው እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ኒውክሌር ቻርጅ አኩሲቭ ፔሪድ ዳውኒ ግሩፕ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይጨምራል ማለት ነው። ይጨምራል። let's come to the next one. The next property is effective nuclear charge, ZEFF. What is effective nuclear charge? How do you define? Effective nuclear charge is the difference between the nuclear charge, is represented by Z, and the inner electrons. What's inner electrons? የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ effective nuclear charge ማለት the total when the nuclear charge, the difference between nuclear charge and inner electrons. ያ ማለት in an atom the outermost shell electron when valence electrons are attracted to the nucleus አይደለ? እንግዲህ ኒውክሊየስ ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ነው አይደለ? ስለዚህ outermost shell electron ምን ያደርጋል? አትራክት ያደርጋል ወደ ራሱ አይደለ? ምክንያቱም ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ሚሳሳት አይደለ? ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ሪፔል ነው። Simultaneously ደግሞ at the same time ማለት ነው repelled by what? The inner electrons. So በኒውክሊየሱ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ በኒውክሊየሱ አትራክት እንዳይሆን ኢነር ኤሌክትሮኖቹ ምን ያደርጉታል? ሪፔር ያደርጉታል ወይም ፕሮቴክት ያደርጉታል ኦር ሺልድ ያደርጉታል። ምን ማለት ነው? እስኪ the effective nuclear charge is always less than what? the actual nuclear charge. አሁን effective nuclear charge ማለት Z minus S. Z ማለት ምንድነው? ቶታል ኒውክሌር ቻርጅ ነው ወይም ቶታል ነምበር ኦፍ ፕሮቶንስ ማለት ነው። በሌላ አባባል ኤስ ማለት ደግሞ ኢነር ኤሌክትሮንስ ነው። ኢነር ኤሌክትሮንስ ማለት ምንድነው? ኤክሴፕት ዋት ዘ ቫላንስ ኤሌክትሮን ወይም አውቶሞስት ሼል ኤሌክትሮን ከዚያን በፊት ያሉት በሙሉ ኢነር ኤሌክትሮንስ ነው የሚባሉት። ለምሳሌ ተመልከቱ። ሶዲየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 2 8 1 ነው። ስለዚህ 2 እና 8 ምንድነው የሚባሉት? ኢነር ኤሌክትሮን ነው የሚባሉት። ስለዚህ እነዚህ 2 እና 8 አንድ ይሄ ኤሌክትሮን ነው አይደለች? የመጨረሻው ኤሌክትሮን በኒውክሊየሱ አትራክት እንዳትሆን እነዚህ 2 እና 8 ኢነር ኤሌክትሮኖች ምን ያደርጉታል? ፕሮቴክት ያደርጉታል ኦር ሺልድ ያደርጉታል። ሶ the 10 ኢነር ኤሌክትሮንስ እንግዲህ ኢነር ኤሌክትሮን 10 የሚለው 2 ሲደመር 8 10 ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ኢነር ኤሌክትሮኖቹ ኦፍ ሶዲየም completely cancel the 10 unit of nuclear charge. ሌላ 10 unit of nuclear charge ምን ያደርጋሉ? ካንስል ያደርጉታል on the nucleus. In this way the inner electrons እንግዲህ እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ inner electrons ምን ይባሉት ነው ማናቸው? 2 እና 8 ናቸው። so the inner electrons shield ያደርጉታል። shield ማለት protect ነው የሚያደርጉት ማንን? the valence electrons። አሁን እዚህ ጋር የሶዲየም ቫላንስ ኤሌክትሮን ማን ነው? አንድ ነው አይደለ? ስለዚህ እቺ አንድ በኒውክሊየሱ አትራክት እንዳትሆን እነዚህ 2 እና 8 ወይም ኢነር ኤሌክትሮኖቹ ምን ያደርጉታል? shield ያደርጉታል፣ cover ያደርጉታል ወይንም protect ያደርጉታል ማለት ነው from the full attractive force of the nucleus and leave an effective nuclear charge of positive 1 ወይም effective nuclear charge ስንት ይሆናል? positive 1። ለምን እንዴት መጣ? እዚህ ጋር Z ስንት ነው? 2 ሲደመር 8 10 ሲደመር 1 11 ነው አይደለ? ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ። ስለዚህ 11 ሲቀነስ እዚህ ጋር ማለት ኢነር ኤሌክትሮኖች ስንት ናቸው? 2 ሲደመር 8 10። ስለዚህ 11 ሲቀነስ 10 ስንት ይሆናል? 1 ማለት ነው። በሌላ አባባል effective nuclear charge ማለት ምንድነው? ባላንስ ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው አይደለ? ባላንስ ኤሌክትሮን so that the inner electrons shield or screen the outer electrons from the full charge of nucleus is known as shielding or screening effect. Assuming that classroom ስትቀመጡ ለምሳሌ የመጀመሪያው ዴስክ ላይ ተቀመጣለ፣ ቀጥሎ የተቀመጠ ተማሪ ይኖራል። ለምሳሌ ሶስተኛ ዴስክ ላይ የተቀመጠውን ተማሪ መጀመሪያ ዴስክ ላይ ያለውን የተቀመጠ አንድን ተማሪ ልምታት የሆነ ነገር ለምሳሌ እንትን ቢባል የትኛው ማለፍ አለባችሁ? ሁለተኛ ላይ የተቀመጠውን ተማሪ ማለፍ አለባችሁ አይደል? እሱ የፈርስቱን ምን ያደርጋል? ሺልድ ያደርጋል ወይም ፕሮቴክት ያደርጋል። እንግዲህ ኢነር ኤሌክትሮን ስራቸው
ቫላንስ ኤሌክትሮንን በኒውክለስ አትራክት እንዳይሆኑ ፕሮቴክት ማድረግ። ኦኬ ሺልድ ማድረግ። ሺልድ ወይም ስንል ምን ማለት ነው? ፕሮቴክት ማድረግ። ሶስተኛው ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤሌመንት የምንለው አቶሚክ ሳይዝ፣ አቶሚክ ራዲየስ ወይም አቶሚክ ሳይዝ ወይም አቶሚክ ራዲየስ። እንደምታውቁት አቶሚክ ሳይዝ it's difficult to measure the size of an atom directly because it's very small። በጣም የአቶም ሳይዝ በጣም ስሞል ስለሆነ ዳይሬክትሊ ሜጀር አናደርገው ወይንም ደግሞ just simply by normal measurement ወይም ሴንቲሜትር or ሚሊሜትር ምናምን ተጠቅመን ዳይሬክትሊ ሜጀር ልናደርገው አንችልም አቶሚክ ሳይዝ፣ ምክንያቱም በጣም ትንሽ too small. As a result, we use what? Small measurement units like picometer, nanometer, በእነሱ measure ልናደርግ እንችላለን። The electron cloud developing the nucleus does not have clear boundary. The electron cloud clear የሆነ boundary የላቸውም because its electrons do not have what? Fixed distance from the nucleus. እንግዲህ ኤሌክትሮኖች ከኒውክለስ ያላቸው fixed distance አይደለም። Therefore, atom do not have what? A fixed boundaries. አተም ከኒውክለስ ፊክስድ የሆነ ባውንደሪ እዚህ ጋር ነው የሚገኝ ብሎ ፒን ፖይንት ማድረግ አይቻልም። ፊክስድ የሆነ ባውንደሪ የለውም። So the size of an atom is defined as in terms of its atomic size። እንግዲህ አቶሚክ ሳይዝ በጣም ትንሽ ነው። ትንሽ ስለሆነ አቶሚክ ሳይዝን ዲፋይን የምናደርገው in terms of atomic radius። in terms of atomic radius። So for metal, atomic radius is defined as 1/2 of the distance between the nuclei of the two adjacent atoms። እንግዲህ 1/2 ማለት the distance ከኒውክለሱ ያለው አንድ ግማሽ ማለት ነው ያለው ዲስታንስ ምንድነው? atomic radius ብለን እንጠራዋለን። for metals for elements exist as diatomic molecule ከሆነ diatomic molecule የምንላቸው ለምሳሌ እነ ክሎሪን፣ አዮዲን፣ ብሮሚን የመሳሰሉት እነዚህ ምንድናቸው? diatomic molecule ናቸው። So atomic radius equal to 1/2 of the distance between the nuclei of the two atoms in a particular molecule. Now, atomic radius in terms of metals እና diatomic molecules ወይም non-metal ምክንያቱም ሜታሎች በdiatomic molecule exist ያደርጉም አይደለ? diatomic molecule exist የሚያደርጉት ምንድናቸው? non-metaloች ናቸው። So እስኪ የሁለቱን ልዩነት እንዴት የሚለውን ፒክቸር እዚህ ጋር እናየዋለን። Look, atomic radius of beryllium atom beryllium metal ነው። እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ጋር beryllium ማለት እዚህ ጋር beryllium። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ? የሴንተር አለ ኒውክለስ አለ። ስለዚህ ከዚህ ኒውክለስ ከዚህ ኒውክለስ two adjacent atoms ሁለት አቶሞች ናቸው። ይሄ ምን እንለዋለን? atomic radius። diatomic molecule ከሆነ ግን ተመሳሳይ ናቸው አይደለ? እዚህ ላይ እንደዚህ በሉት እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው። diatomic molecule ከሆነ እንደዚህ ሰፓሬት አድርገን አንሰራቸው። ለምን? እዚህ ጋር ክሎሪን ያየን ያለው diatomic molecule ክሎሪን molecule ኦኬ that exists a diatomic molecule example የወሰድ ነው ክሎሪን molecule። so እዚህ ጋር እንግዲህ ኒውክለስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎሪን ኒውክለስ ነው። ኒውክለስ ከዚህ ያለ so እንግዲህ ከኒውክለሱ half of the nucleus one half ግማሽ ነው አይደል? የዚህ ክሎሪን እዚህ ጋር አለ ለሱ የዚህ ኒውክለስ አለ። ከዚህ እስከዚህ ያለው ምንድነው የምንለው? አቶሚክ ራዲየስ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የሚያሳየን ምንድነው? ዲስታንስ ቢትዊን ዘ ኒውክላይ። ኒውክላይ ማለት ፕሉራል ፎርም ኦፍ ኒውክለስ ማለት አይደለ? ምክንያቱም እዚህ ጋር ክሎሪን ሁለት ክሎሪን ሞለኪውል ነው ያለው። እዚህ ጋር አለ ሌላው ክሎሪን ሌላው ክሎሪን። ሶ ይሄንን ምንድነው? ክሎሪን ኒውክለስ ነው። እዚህ ጋር ክሎሪን ኒውክለስ ነው ሁለት፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ናቸው። ሶ ጀነራሊ አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ ምን ይሆናል ካለ አቶሚክ ሳይዝ ዳውን ግሩፕ ኢንክሪዝ while associated ምንድነው የሚሆነው? ዲክሪዝ ነው። ምክንያቱም ምን መሰላችሁ? ለምሳሌ ግሩፕ 1 ኤሌመንት ብትወስዱ ሊቲየም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ 2 1 ስንት ሼል አለው? 2 1 ሶዲየም ብንወስድ 2 8 1 ስንት ሼል አለው? 3 ፖታሺየም ብንወስድ 2 8 8 1 you see number of ሼሉ ምንድነው እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሜጀር ስናደርግ ራዲየሱ ከሴንተሩ እየመጣ እስከ አውተርሞስት ሼል ኦፍ ኤሌክትሮን አይደለ? ሶ ነምበር ኦፍ ሼሉ ራሱ በጨመረ ሰዓት አቶሚክ ራዲየሱ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ነገር ግን አሶሴት ፔሪድ ብታዩ ነምበር ኦፍ ሼሉ አይጨምርም። ለምሳሌ ፔሪድ 2 ኤሌመንት ውሰዱ። ሊቲየም፣ ቤሪሊየም፣ ቦሮን፣ ካርበን፣ ናይትሮጂን፣ ኦክሲጂን፣ ፍሎሪን፣ ኔ ሁሉም ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው ለምሳሌ ሊቲየም 2 1 ቤሪሊየም 2 2 ቦሮን 2 3 ካርበን 2 4 እያለን የሚሄደው አይደለ?
አንድ አይነት ሼል ነው ያላቸው። ነገር ግን ለምንድነው ታዲያ እዚህ ጋር ዲክሪዝ የሚያደርገው ካለ እንግዲህ አቶሚክ ሳይዙ ምንድነው? መጀመሪያው ሼል ላይ ለምሳሌ ሊቲየም ብንወስድ የግሩፕ 2 ኤሌመንት አንድ ነው ያለው አይደል? አቶሚክ ሼል እያለ ስንት ነው? 7 ነው። ሶ ፎርስ ኦፍ አትራክሽኑ አቶሚክ ሼሉ ኤሌክትሮን እየጨመረ ይመጣል። ፎርስ ኦፍ አትራክሽኑ ሃይ ነው። ለምሳሌ የፍሎሪን እና የሊቲየም ብትወስዱ ሊቲየም አንድ ናት አይደለ? በዚያ መካከል ያለው አትራክሽን በጣም ትንሽ ነው። ነገር ግን የፍሎሪን 7 ነው። ሶ ያለው ፎርስ ኦፍ አትራክሽን ሃይ ስለሆነ አቶሚክ ሳይዙ ምን ያደርገዋል? ይቀንሳል። ስለዚህ ኢን ጀነራል ኤክሴፕሽናል ኬዞች አሉ። አንቡ ሞር ደግሞ ነገር ግን እሱን ደግሞ በኤክሰርሳይዝ በደንብ እንመጣበታለን። ኤክሴፕሽናል ኬዝ ኤክሰርሳይዞችን ጀነራል የሆኑ ከየዩኒቱ በኋላ መጨረሻ ላይ ስለምንሰራ በዛ ላይ ደግሞ ሞር ኢንተረስታንት ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር በዋናነት መያዝ ያለባችሁ ጀነራሊ ዳውኒ ግሩፕ አቶሚክ ሳይዝ ምን ይሆናል? ይጨምራል። አቶሚክ ፔሪየድ ግን ምን ይሆናል? ይቀንሳል የሚለውን በደንብ አድርጋችሁ ማለት ነው። አራተኛው አዮናይዜሽን ኢነርጂ ነው። ዋትስ አዮናይዜሽን ኢነርጂ? this energy አይደለም። ionization energy is the minimum amount of energy that required to remove the outermost shell electron from an isolated gaseous atom or ice. that we call it ionization. ionization energy እንግዲህ ኢነርጂ ሪሙቭ ለማድረግ ምንን ኤሌክትሮንን ማለት ነው ካንን to form what an isolated gaseous atom or ions ማለት ነው። እንግዲህ ionization energy ስንል is represented by m in the form of gaseous state plus energy remove ነው እናደርገው። ኦኬ ስለዚህ ኤነርጂ ያስፈልገናል ማለት ነው። this is what endothermic reaction ማለት ነው። ኢንዶና ኤግዞ ያየን መስሎኛል ወለታ ስላይስ ሶ እዚህ ጋር m g ኤነርጂ እዚህ ጋር m plus ion ገቢታው ኦኬ gaseous atom or ion so where m denotes metal metal. So the electron in an atom can be successfully removed one after another. እንግዲህ ኤሌክትሮኖች ሪሙቭ ስናደርግ successfully አንደኛውን ካስወገድን በኋላ የሚቀጥለው ስለዚህ first ionization energy, second ionization energy, third ionization energy እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። the first ionization energy ካለ the energy needed to remove the first valence electron የመጀመሪያውን valence electron remove ካደረግን ያ ምን እንለዋለን? first ionization energy እንለዋለን። the second ionization energy ስንል ደግሞ ምንድነው? the energy needed to remove the second valence electron ማለት and so on እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ m in the form of g is energy m plus g electron. this is first ionization energy ባጭሩ ionization energy ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ኤሌክትሮን ወይም the first valence electron ምን አደረግን? ሪሙቭ አደረግን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ የኛውን ኤሌክትሮን ደግመን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ኤነርጂ ተጠቅመን ሪሙቭ እናደርጋለን። ሶ n plus 2 ይሆናል ማለት ነው። ከሁለት ኤሌክትሮን ሪሙቭ አደረግን ማለት ነው። ሶ ይሄን ደግሞ ምን እንለዋለን? ሰከንድ አዮናይዜሽን ኢነርጂ። አሁን የትኛው ነው ሞር ኢነርጂ የሚያስፈልገው? ፈርስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ነው ወይስ ሰከንድ አዮናይዜሽን ኢነርጂ የሚለውን ስናይ for given element the second ionization energy is higher than first ionization energy. እንግዲህ ሞር ኢነርጂ የሚያስፈልገው የትኛው ነው ማለት ነው? ሰከንድ አዮናይዜሽን ኢነርጂ ነው። ኦኬ ከፈርስት አዮናይዜሽን ኢነርጂ ስናወዳድረው so ionization energy is measure of the tendency of an atom to lose electrons. ስለዚህ እንግዲህ ኤሌክትሮኑን ሉዝ የማድረግ ቴንደንሲ ነው ionization energy. so metal easily lose electrons አይደል? እንግዲህ ሜታሎች በቀላሉ ኤሌክትሮን ምን ማድረግ ይችላሉ? ሉዝ ማድረግ ይችላሉ። thus በቀላሉ ሉዝ አደረጉ ማለት ionization energy ምንድነው? ሎ ነው ማለት ነው። ሎ ነው ማለት የሚያስፈልገው ኢነርጂ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሜታሎች አውቶሞስ ሼል ኤሌክትሮናቸው 1 2 3 ነው። ነገር ግን ሜታል ሃቭ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ናቸው ያላቸው። ምክንያቱም አውቶሞስ ሼላቸው ሜታል የሚለው 4 5 6 7 እነዚህ ነን ሜታሎች ናቸው አውቶሞስ ሼል ኤሌክትሮናቸው። በቀል ለምሳሌ ሶዲየም አውቶሞስ ሼል ኤሌክትሮን ስንት ነው? 2 8 1 ነው አይደለ? ፍሎሪን ደግሞ 2 8 7 ነው። ሶ ስቴብል እንዲሆን አሁን እንግዲህ አተሞች ኬሚካል ቦንድ ላይ እንግዲህ መጨረሻው ዩኒት ላይ ዛሬ በደንብ እናያለን። አተሞች ለምንድን ነው ሉዝ የሚያደርጉት ወይም ጌን የሚያደርጉት ወይንም ደግሞ ቦንድ የሚፈጥሩት ካለ ስቴብል ለመሆን ላይክ ነው ብልጋዝ ማለት። ስለዚህ ሶዲየም 281 ነው። አንድ ኤሌክትሮን ባላንስ ኤሌክትሮን በቀላሉ ሉዝ አድርጋ ስቴብል መሆን ትችላለች። ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽኑ 28 ይሆናል። ነገር ግን ፍሎሪን 287 ነው። 7 ኤሌክትሮን ከማስወገድ ይልቅ ሪሙቭ ከማድረግ ይልቅ አንድ ኤሌክትሮን መቀበል ነው የሚቀለው።
ስለዚህ ነን ሜታሎች በቀላሉ ኤሌክትሮናቸውን ሪሙቭ ለማድረግ ይቸገራሉ ወይንም ደግሞ በጣም ሃይ የሆነ ኢነርጂ ያስፈልጋል so that metals easily lose electrons and also it requires low ionization energy than non-metal ማለት ነው ከነን-ሜታል በጣም ያነሰ ionization energy አላቸው ስለዚህ የሜታልና የነን-ሜታል ionization energy ስታወዳድሩ ሜታሎች low ionization energy አላቸው ነን-ሜታሎች ደግሞ high ionization አላቸው ምክንያቱም they do not easily lose electrons በቀላሉ ኤሌክትሮን ሉዝ ማድረግ አይችሉም አዘርጋን ምንድነው የሚያደርጉት ማለት ጌን የሚያደርጉት generally ionization energy are affected by the following factors በነገራችን ላይ መጽሐፋችሁ ላይ በጣም ብዙ የሌላለ ግን ይሄ በጣም main important ionization energy affect የሚያደርጉ ነገሮች ወደ 5 ነገሮች የመጀመሪያው atomic size as atomic size increase the valence electrons are less tightly held by the nucleus እንግዲህ atomic size እየጨመረ ሲመጣ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ ከኒውክለሱ እየራቀ ነው የሚሄደው ለምሳሌ ሊቲየም ነው ሊቲየም 2 1 አይደለ 2 1 ስለዚህ ለኒውክለሱ በጣም ቅርብ ነው ፖታሺየም ብንወስድ ደግሞ 2 8 8 1 ይሲ ከኒውክለሱ በጣም ምን እያለ ነው ያለ እንትን ያለው እየራቀ ነው የመጣው ስለዚህ አቶሚክ ሳይዛችን እየጨመረ ሲመጣ less tightly held by the nucleus ከኒውክለሱ ባላንስ ኤሌክትሮን ምን እያለ ነው የሚመጣው እየራቀ ነው ሶ በቀላሉ ምን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው thus less energy is required to remove an electron አንዱ ይሄ ፓርት ሁለት ለምሳሌ the energy needed to remove electrons from potassium ቅድም እንደነገርኳችሁ atom is lower than lithium atom እንደነገርኳችሁ ሊቲየም 2 1 ነው ፖታሺየም 2 8 8 1 ስለዚህ ሊቲየም ከኒውክለሱ ጋር በጣም ሃይሊ ታይትል ፖታሺየም ግን ባላንስ ኤሌክትሮኑ ከኒውክለሱ ምን እያለ ነው የሚመጣው በጣም እየራቀ ነው ስለዚህ የትኛው ነው ሎ አዮናይዜሽን ኤነርጂ የሚያስፈልገው ካለ የትኛው ነው ሎ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ያለ ፖታሺየም ሊቲየም ግን ከኒውክለሱ ጋር በጣም የተቀራረበ ስለሆነ ይሄንን ምን በቀላሉ ማስወገድ አይቻልም ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ ይሄን በቀላሉ አንድ ሰው አጠገባችሁ ቢቆምና በጣም ክሎዝ ሆኖ ቢቆም እና ደግሞ ራቅ ብሎ ቢቆም በቀላሉ ገፍታችሁ ልጥሉት የምትችሉት መቼ ነው ከናንተ ትንሽ ራቅ ብሎ ከጣለ ብትገፉት ይወድቃል አይደል ከናንተ አጠገብ ግን በጣም ከያዛችሁ በቀላሉ እሱን ገፍታችሁ መጣላላችሁ ኦኬ ሶ ልክ እንደዛ ብላችሁ ይሰጥ ሁለተኛው ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት ምን ማለት ነው አይተናል አይደለ the difference between total positive charge ወይም nuclear charge and inner electrons ብለናል so the smaller effective nuclear charge of an atom the lower the energy needed to remove an electron from an atom እንግዲህ ተመልከቱ ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ስሞለር ከሆነ ያ ማለት ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ስንል ኢነር ኤሌክትሮኑ ትንሽ ከሆነ በቀላሉ ኢነር ኤሌክትሮንስ ምንድነው ፕሮቴክት የሚያደርግ ነው ሺልድ የሚያደርግ ነው አይደለ ስለዚህ the smaller the effective nuclear charge of an atom the lower the energy needed to remove the electrons from the atom ማለት so the third one is types of electrons the closer electron is to the nucleus the more difficult to remove electrons types of electrons ስንል ምን ማለታችን ነው in a given energy level s electron አለ p electron አለ d electron አለ f electron አለ ለምሳሌ s electron are closer to the nucleus s electron ለኒውክለሱ በጣም ቅርብ ነው አይደለ s ላይ ያሉ ኤሌክትሮኖች ዛኖት p electron ደግሞ ለኒውክለሱ ከማን የበለጠ ቅርብ ናቸው ከb d ኤሌክትሮንስ ደግሞ closer to what f ኤሌክትሮን ስለዚህ የትኛው ነው ለኒውክለሱ በጣም ሃይ ወይም closer ስንል ብለን ስናስብ s so ionization energy decrease in the order of what s ኤሌክትሮን ማለት ምን ማለት ነው in the decreasing order ነው ያ ማለት high ionization energy የሚያስፈልገው ማለት ነው s ነው ማለት ነው s greater than p greater than d greater than f ምን ማለት ነው s ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ ከማድረግና p ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ ከማድረግ የትኛው ነው ሃይ አዮናይዜሽን ኤነርጂ የሚያስፈልገው ከተባለ s ኤሌክትሮን ስለዚህ ይሄ የተቀመጠው ምንድነው ዲክሪዝ ኢን ዘ ኦርደር ነው የተቀመጠው ያ ማለት እዚህ ጋር s አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምንድነው ሃይ ነው s ይበልጣል ከp p ይበልጣል ከd d ይበልጣል what ከf አራተኛው ስክሪኒንግ ኢፌክትስ ባይነሪ ኤሌክትሮንስ ቅድም ለመነካካት ሞክሬያለሁ እንግዲህ ስክሪኒንግ ኢፌክትስ ነው ወይም ኢነር ኤሌክትሮኖች ማለት ነው so the inner electrons they are higher the screening effect ያ ማለት ኢነር ኤሌክትሮኖች ብዙ ከሆኑ ሺልድ ወይም ፕሮቴክት የማድረግ አቅማቸው ሃይ ነው therefore they is to remove at the valence electron ስለዚህ
በኒኩለሱ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ በቀላሉ አትራክት ስለማይሆን በቀላሉ ቫላንስ ኤሌክትሮን ምን ማድረግ ይቻላል? ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ስክሪኒንግ ዲክሪዝ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ስክሪኒንግ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምን ያደርገዋል? ዲክሪዝ ያደርገዋል። ምክንያቱም ኢነር ኤሌክትሮን እየበዛ ከሄደ ብዙ ኢነር ኤሌክትሮን አለ ማለት የሚያስፈልገው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምንድነው? በጣም ትንሽ። ሌላው አምስተኛው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ወይም ስቴቢሊቲ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? It is there to remove electron from unstable sublabel than from stable. እንግዲህ ኤሌክትሮኖችን ሪሙቭ ለማድረግ አንስቴብል ከሆኑት ላይ በቀላሉ ሪሙቭ ማድረግ ይቻላል ስቴብል ከሆኑት ይልቅ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሃፍ ፊልድ እንግዲህ ኤስ ፒ ዲ ኤፍ እያለን አይተናል አይደል? እነዚህ ሃፍ ፊልድ ማለት ግማሽ ነው አይደል? ለምሳሌ ፒ 3 ሃፍ ዲ ማክሲመም የሚሸከመው ስንት ነው? 10 አይደለ? ሃፍ ስንት ነው? 5 ኤፍ ስንት ነው? 7 So completely filled require completely ከሆነ ደግሞ P ስንት ነው? 6 ነው። D 10 ነው። F 14 ነው። ሰብሌብል አር ሞር ስቴብል። አሁን የትኛው ነው ሞር ስቴብል ብለን ካየ ከዚህና ከዚህ ይሄንኛው ፉል ፊልዱ ምንድነው? ስቴብል ነው። ይሄንኛው ፉል ፊልድ ነው። ይሄንኛው ሃፍ ፊልድ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ሃፍ ፊልድም ባይሆን ፉል ፊልድም ባይሆን ለምሳሌ P 3 ባይሆን ከ3 በላይ ወይም 4 በላይ ወሰዱት ወይም 2 ወይም 4 ቢሆንና P3 ቢሆን የትኛው ነው ሞር ኢነርጂ የሚያስፈልገው? P3 ነው። ያንኛው አንስቴብል ነው ማለት ነው። ይሄንኛው ኦልሞስት ምንድነው? ስቴብል። ግን ስቴቢሊቲውን ይሄ ሃፍ ፊልድን እና ፉል ፊልድ ስታወዳደው የትኛው ይበልጣል ካለ የሚበልጠው የትኛው ነው? ይሄ ነው። ይሄ ፉል ፊልድ ነው የሚበልጠው ማለት ነው። ሶ ፎር ኤግዛምፕል more energy is required to remove P3 electron than P6 electron ይላል። As a result, this the first ionization energy of nitrogen is higher than oxygen. አሁን የናይትሮጅንና የኦክሲጅንን አዮናይዜሽን ኤነርጂ ስታወዳደሩ እዚህ ጋር ኦክሲጅን 8 ነው አቶሚክ ነምበር አይደለ? እስኪ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ብትሰራ 1s2 2s2 2p ምንድነው የሚሆነው? 2p4 ነው የሚሆነው አይደለ? 8 ናይትሮጅንስ 1s2 2s2 tp 2p3 ነው የሚሆነው አይደለ? አሁን የናይትሮጅን p ስንት ነው? ኤሌክትሮን 3 ነው። የኦክሲጅን ግን ስንት ነው? p4 ነው። ስለዚህ የትኛው ነው ስቴብል ብንል P3 ነው። ምክንያቱም ሃፍ ፊልድ ነው። ያንኛው ሃፍ ፊልድም አይደለም ፉል ፊልድም አይደለም። ስለዚህ the first ionization of energy nitrogen is higher than oxygen የተባለው ምክንያት ነው። so generally ionization energy decrease down a group ionization energy ምንድነው? ይቀንሳል። እንግዲህ ionization energy ከምን ጋር ነው የሚያያዘው? ከአቶሚክ ሳይዝ። አቶሚክ ሳይዙ ትንሽ ሆነ ማለት ionization energy high ነው። ስለዚህ down a group ደግሞ አቶሚክ ሳይዝ ምን ይሆናል? ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምንድነው? ሎ ነው። አሶሲዬትድ ከሆነ ግን አዮናይዜሽን ኤነርጂው ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ይጨምራል። ምክንያቱም አቶሚክ ሳይዙ ምንድነው? ስለሚቀንስ ትንሽ አቶሚክ ሳይዝ አለ ማለት የሚያስፈልገው አዮናይዜሽን ኤነርጂ ምንድነው? ሃይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጀነራሊ ይሄ ፓርት 1 ነው ያየነው ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲስ ዊዝ ፔሪድ ኤንድ ግሩፕ ፓርት 1 ላይ አይተናል። ሌሰን 5 ላይ ፓርት 2 ይቀጥላል። እንግዲህ ፓርት 1 ላይ ያየነው ሪቫይዝ ለማድረግ ያህል ኒውክሊየር ቻርጅ ምንድነው? ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት ቶታል ፖዚቲቭ ቻርጅ በኒውክሊየስ ኦፍ አናተም ነው ብለናል። ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት በሌላ አባባል ከማን ጋር እኩል ነው? ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር ነው። ሶ ኒውክሊየር ቻርጅ ዳውኒ ግሩፕ ምን ይሆናል ከተባለ ይጨምራል። አክቲቭ ፔሪድም ምን ይሆናል? ይጨምራል። ሁለተኛው ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ነው። ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት the difference between ኒውክሊየር ቻርጅ and inner electrons ነው። ሶ ኢነር ኤሌክትሮንስ ምንድናቸው የሚለው ነገር አይተናል። ሶ effective nuclear charge actually down a group remain constant. Down a group አቶሚክ ፔሪድ ግን ምንድነው? increase። ሌላው ሶስተኛው ላይ ያየነው ምንድነው? አቶሚክ ሳይዝ ነው። በጣም ትንሽ ስለሆነ ሳይዝ ኦፍ አናተም። ስለዚህ አቶሚክ ሳይዝን ዲፋይን የምናደርገው in terms of atomic radius። አቶሚክ ሳይዝ ዳውን a group ምንድነው ብለናል? ዳውን a group እንደሚጨምር ምክንያቱም ነምበር ኦፍ ሼሉ ዳውን a group ስለሚጨምር። ነገር ግን አቶሚክ ሳይዝ አቶሚክ ፔሪድ ምን እንደሚሆን ሌላው ያየነው አዮናይዜሽን ነው። አዮናይዜሽን ነው ማለት the tendency to lose an electron from the atomic shell of an atom። ስለዚህ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ፣ ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ እያልን አይተናል። ሰከንድ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ከፈርስት አዮናይዜሽን ኤነርጂ እንደሚበልጥ አይተናል። ሶ ጀነራሊ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ዳውን ግሩፕ ግን ዳውን ግሩፕ ምን የሚሆነው ዲክሪዝ ያደርጋል። አቶሚክ ፔሪድ ግን ነው። ኔክስት እንግዲህ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ፣ ኤሌክትሮን አፊኒቲ፣ ሜታሊክ ካራክተር የሚሉትን የቀሩትን እናያለን ማለት ነው።
Electron affinity. What's the electron affinity? Non-metal gain electrons. Okay, እንደምታስታውሱት እንግዲህ non-metal ምንድነው? ኤሌክትሮን gain የሚያደርጉት ሜታሎች ደግሞ ምንድነው? lose ነው የሚያደርጉት. And therefore form what? A negative ion. So non-metal gain አደረጉ ማለት ምን ይፈጥራሉ? Negative ion ይፈጥራሉ ማለት ነው. So the tendency of an atom to form a negative ion is represented in terms of electron affinity. So electron affinity is defined as the energy released in kilojoule per mole when an electron is added to an isolated gaseous atom to form a gaseous ion. እንግዲህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ማለት ይሄ ነው። እንግዲህ ኔጌቲቭ ሃይን ሪሊዝ የሚያደርገው ያ ሜጀር የሚሆነው ደግሞ በምንድነው? በኪሎጆule per mole. ኦኬ፣ በኪሎጆule per mole ይሆናል ማለት ነው። እስኪ እዚህ ጋር በኤግዛምፕል እናያለን። ፈርስት ጀነራል ኢኩዌሽኑ ሪፕሬዘንት የምናደርገው ኤሌክትሮን አፊኒቲን በዚህ ነው። x the form of gaseous state አያችሁ እዚህ ጋር ኤሌክትሮን አድ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቅድም አዮናይዜሽን ኤነርጂ ላይ ታስታውሱ ከሆነ አዮናይዜሽን ኤነርጂ ላይ ኢነርጂ አብዞርብ ነው ያደረገው። እዚህ ጋር ግን ኢነርጂ እንለቃለን ሪሊዝ ነው። ሶ ኦኬ እዚህ ጋር ምንድነው? ኢነርጂ ነው። ያ ኢነርጂ ሜጀርድ የሚሆነው ደግሞ በምንድነው? በኪሎጆule per mole ይሆናል ማለት x ሪፕሬዘንት የሚያደርገው non-metal ነው። Since the energy is liberated during the process, energy liberate ያደርጋል ስንል ምንድነው? ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኤሌክትሮን አፊኒቲ is expressed as negative value. ስለዚህ ሪሊዝ ከሆነ ምንድነው? ኪሎጆule per mole በምንድነው? በኔጌቲቭ ቫልዩ ነው እዚህ ጋር የሚገለጸው ማለት ነው። በሌላ አባባል it is what an exothermic process. You know that the difference between endothermic and exothermic process. For example, when an electron in fluorine atom, okay, fluorine atom 328 kilojoule per mole of an energy is released. Okay, to produce fluoride ion. Fluoride ion ምን ለማድረግ ፕሮዲዩስ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ይሆናል ብለናል አይደለ? ስለዚህ ኤሌክትሮን አፊኒቲው ኔጌቲቭ 328 kilojoule per mole። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍሎሪን በጋሽየስ ስቴት ኤሌክትሮን አድ እናደርጋለን። ምክንያቱም ታስታውሱ ከሆነ ነን ሜታሎች ሉዝ ያደርጉ okay in order to be stable or in order to attain their noble gas electron configuration as a noble gas electron configuration የአቶሞስ ሼል እንግዲህ noble gas electron configuration ለመስራት ወይም ደግሞ አቶሞስ ሼላቸውን 8 ለማድረግ ነን ሜታሎች ምንድነው የሚያደርጉት? ጌይን ነው የሚያደርጉት። አሁን እዚህ ጋር ጌይን አድርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አየን ፈጥሯል። for instance ፍሎሪን 9 ማለት ነው አቶሚክ ነምበሩ። እዚህ ጋር ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንት ነው? ፍሎሪን አተም ሆኖ 2 7 ነው አይደለ? እዚህ ጋር ግን አንድ ኤሌክትሮን ጌይን አደረገ ማለት ነው። አንድ ኤሌክትሮን ጌይን ካደረገ 2 8 ሆነ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስቴብል ሆኗል። በዛን ሰዓት ኢነርጂ ሪሊዝ ያደርጋል። ያ ኢነርጂ ሪሊዝ የሚያደርገው ደግሞ በኔጌቲቭ ነው የሚቀመጠው። ኔጌቲቭ 328 kilojoule per mole. This is measured by the way, measured ይሆናል። ኦኬ ኤስቲሜሽን አይደለም፣ በግምት አይደለም። ሜጀር ተደርጎ ኤክስፐሪመንታሊ የመጣ ነገር ነው። So the smaller is the anatomic size of an element, the stronger is the tendency to form negative and consequently the higher electron affinity. እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናመለክተው? the smaller is the atomic size ማለት atomic size ወይም ትንሽ atomic size ካለው ምንድነው? stronger ነው the tendency to form negative ion የመስራቱ እንትኑ tendency ምንድነው? በጣም strong ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን ማለት ነው? consequently the higher electron affinity. ስለዚህ atomic size ትንሽ ሆነ ማለት ኤሌክትሮን አፊኒቲ ምን ሆነ ማለት ነው? ትልቅ ነው ማለት ነው በሌላ አባባል። ኦኬ ስለዚህ which of the following elements has high electron affinity ተብላችሁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ። ኦኬ ይሰጣችኋል A B C D ተብሎ ወይም the same period ነው ወይንም ደግሞ the same group ነው የሚሰጣችሁ። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ እናንተ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን አክቹዋሊ ትሰራላችሁ ወይንም ደግሞ አቶሚክ ነምበሩን ታያላችሁ። ስለዚህ ስሞለር አቶሚክ ሳይዝ ያለው ኤሌክትሮን አፊኒቲው ትልቅ ነው የሚሆነው። ጀነራሊ አሁን ዳውኒ ግሩፕ እና አሶሲዬት ፔሪየድ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ምን ይሆናል ስንል እንግዲህ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ዳውኒ ግሩፕ ዲክሪት ለምንድን ነው ዲክሪት የሚያደርገው? አቶሚክ ሳይዝ ምንድነው ብለናል? ዳውኒ ግሩፕ ይጨምራል ብለናል አይደል? ስለዚህ አቶሚክ ሳይዙ ትልቅ ሆነ ማለት በተቃራኒው ነው። ኤሌክትሮን አፊኒቲ ምን ሆነ ማለት ነው? ትንሽ ሆነ ማለት ነው። ነገር ግን አክሮስ ኤ ፔሪየድ ኤሌክትሮን አፊኒቲው ምንድነው የሚሆነው? ይጨምራል። ለምን? አቶሚክ ሳይዙ ስለሚቀንስ። ይሄ አያችሁት አይደል? እዚህ ጋር ያለው the smaller is the atomic size of an element, the stronger is the tendency to form negative ions and consequently the higher electron affinity ያለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ዳውኒ ግሩፕ አቶሚክ ሳይዝ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ይቀንሳል። ምክንያቱም አቶሚክ ሳይዝ ምን ስለሚሆን ስለሚጨምር
አሶሲዬት ፔሪየድ ግን አቶሚክ ሳይዙ ይቀንሳል አይደል? ስለዚህ አቶሚክ ሳይዙ ስለሚቀንስ ኤሌክትሮን አፊኒቲ ምን ይጨምራል ማለት ነው። The other one is electronegativity. What is electronegativity? ኤሌክትሮን ጉተታ ነው የምንለው በአማርኛው electronegativity. Electronegativity is the ability of an atom in a molecule to attract the shared electron in a chemical bond. እንግዲህ ወደ ራሱ ኤሌክትሮንን የመሳብ ችሎታ ማለት shared የሆነ እንግዲህ ስለ ሼሪንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ኮቫለንት ቦንድ ላይ እንዲቴል የምናየው በሚቀጥለው ቻፕተር 4 ላይ ማለት ነው። አሜሪካን ኬሚስት የአሜሪካ የሆነ ኬሚስት ሊኒየስ ፓውሊንግ የተባለ ከ1901 እስከ 1994 ዴቨሎፕ አድርጓል the most widely used scale of electronegativity። የእያንዳንዳቸው የኤሌመንቶች ኤሌክትሮኔጌቲቪቲያቸው ስኬል ከየት ነው የሚለውን ዴቨሎፕ አድርጓል። so based on that ፓውሊንግ ስኬል ሬንጅ ከስንት ነው? ከ0.7 እስከ 4 ማንኛውም እንግዲህ ወደ 118 ኤሌመንቶች አሉ አይደል? ኤሌክትሮኔጌቲቪቲያቸው ከ0.7 እስከ 4 ባለው ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሊስት የሆነው አለ 0.7 ነው። እንደገና ደግሞ በጣም ትልቁ የምንለው 4 ነው። ትልቁ ወይም ደግሞ ሞስት ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት የምንለው ከሁሉም ማን ነው? ፍሎሪን። ፍሎሪን is the most electronegative element which is assigned value of 4። ስለዚህ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ቫልዩ ስንት ነው የፍሎሪን? 4 ነው። and the least electronegative የምንለው ደግሞ ከሁሉም ማን ነው? ሲዚየም። so የተቀሩትስ the rest of all elements their electronegativity lies between 0.7 and 4። የተቀሩት ሁሉም ኤሌክትሮኔጌቲቪቲያቸው በማን መካከል ነው? በ0.7 እና በ4። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር the most electronegative እና the least electronegative የሚለው ማወቅ ግድ ይላቸዋል። ስለዚህ እንግዲህ the electronegativity value of all the least element lies between this extreme ብለናል አይደል? የሁሉም ኦኬ ኤሌመንቶች ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ቫልዩአቸው በ0.7 እና በ4 መካከል የሚሆነው። so generally ዳውኒ ግሩፕ እና አሶሲዬት ፔሪየድ ምን ይሆናል የሚለውን ስናይ ዳውኒ ግሩፕ ዲክሪዝ ነው የሚያደርገው ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ። እንግዲህ ለምን? ሜታሊክ ካራክተር ባይ ዘ ዌይ ዳውኒ ግሩፕ ምንድነው የሚሆነው? ሜታሊክ ካራክተር ዳውኒ ግሩፕ እየጨመረ ኦኬ። ስለዚህ ሜታሊክ ካራክተር እየጨመረ መጣ ማለት እንግዲህ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ደግሞ ደግሞ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት የሚባሉ ደግሞ ነን ሜታሎች ናቸው። ስፔሻሊ ሃሎጂን ወይም ግሩፕ 7 ኤሌመንቶች the most ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት ነው እንላቸው። so ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ዳውኒ ግሩፕ ይቀንሳል። ነገር ግን አሶሲዬት ፔሪየድ ምን ይሆናል? ይጨምራል። ለምን? በሌፍት ሳይድ በፔሪዮዲክ ቴብል in the left side of the modern periodic table ምንድነው ያሉት ሜታሎች የሚገኙት በሌፍት ሳይድ ነው ብለናል አይደለ? ነገር ግን ራይት ሳይድ የሚገኙት ደግሞ ምንድናቸው? ነን ሜታሎች ናቸው። ከሜታልና ከነን ሜታል ደግሞ ሞስት ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት የሆኑት ነን ሜታሎች ናቸው። ስለዚህ አሶሲዬት ፔሪየድ ነን ሜታሊክ ካራክተር እየጨመረም ስለሚሄድ አይደለ? ያየነው ኤሌክትሮኔጌቲቪቲው ምን ይሆናል? በዚህ መልኩ ነው። ሜታሊክ ካራክተር እንግዲህ እዚህ ጋር the tendency to lose electron ሜታል ማለት ነው። ሜታልስ have the tendency to lose electrons ሜታሎች ሉዝ የማድረግ ቴንደንሲ አላቸው and form positive ions። ስለዚህ ሉዝ አድርገው ምንድነው የሚፈጥሩት? ፖዚቲቭ አይን። so as a result ሜታልስ are called ምን ይባላሉ? ኤሌክትሮፖዚቲቭ ኤሌመንት እንላቸዋለን ማለት ነው። so generally ዳውኒ ግሩፕ ሜታሊክ ካራክተር ይጨምራል። ለምሳሌ ግሩፕ 1 ኤሌመንት እንውሰድና ሊቲየም መጀመሪያ ላይ ነው የምትገኘው አይደለ? ከዛ ወደ ታች ስትመጡ ማን አለ? ሲዚየም አለ። ፔሪዮዲክ ቴብልን ማየት ትችላላችሁ። so ከሊቲየም እና ከሲዚየም የትኛው ነው the most ኤሌክትሮ ሜታሊክ ኤሌመንት ሜታሊክ የሆነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ማንኛው ነው? ሲዚየም ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ዳውኒ ግሩፕ ሜታሊክ ካራክተር ምን ይሆናል? ይጨምራል። while አሶሲዬት ፔሪየድ ደግሞ ምን ይሆናል? ይቀንሳል። ምክንያቱም አሶሲዬት ፔሪየድ ማለት ሌፍት ቱ ራይት ስንመጣ ሜታሊክ ካራክተር ምን ይሆነ ነው የሚመጣው? እየቀነሰ ነው የሚመጣው። እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ምን ማለት ነው? ነን ሜታሊክ ካራክተር ምን ይሆናል? እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ምክንያቱም ነን ሜታሎች በራይት ሳይድ ነው በፔሪዮዲክ ቴብል የሚገኙት ብለናል። ሜታሎች ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የሚገኙት በሌፍት ሳይድ የሚገኙት ብለን አይተን። ሌላው ያው ነን ሜታሊክ ካራክተር the opposite of ሜታሊክ ካራክተር ምክንያቱም ሜታሎች the tendency to lose electrons ነው in order to form positive ion። ነን ሜታሎች ደግሞ have the tendency to gain electron in order to form what? a negative ion ነው። ስለዚህ ዳውኒ ግሩፕ ነን ሜታሊክ ካራክተር ደግሞ በተቃራኒ ነው። ምን ይሆናል? ዳውኒ ግሩፕ ዲክሪዝ ነው። while አሶሲዬት ፔሪየድ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። so እንግዲህ ጀነራሊ ይሄን ይመስላል አጠቃላይ ማለት ነው ቻፕተር 2 እንግዲህ ሪቫይዝ እናደርገው ከመጀመሪያው ጀምረን ያየነው አለ ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲስ ዊዝ ፔሪየድ ኤንድ ግሩፕ
ሜጀር ትሬንድስ የምንለው እንግዲህ የኒውክሊየር ቻርጅ ፓርት 1 ላይ ኒውክሊየር ቻርጅ ማለት ምንድነው አየን። ከዛ ኒውክሊየር ቻርጅ ዳውን ግሩፕ አክሮስ ፔሪድ ምን ይሆናል፣ ዛን ኢፌክቲቭ ኒውክሊየር ቻርጅ ምንድነው፣ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አቶሚክ ሳይዝ ደግሞ ዲፋይን የምናደርገው ኢን ተርምስ ኦፍ አቶሚክ ራዲየስ እንደሆነ አየን። ዛን አዮናይዜሽን ኤነርጂ ዋትስ አዮናይዜሽን ኤነርጂ እሱን በዲፋይን አደረግን። ዳውን ግሩፕ ምን ይሆናል፣ አክሮስ ፔሪድ አዮናይዜሽን ጀነራሊ ምንድነው ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል የሚለውን አየን። ዛን ኤሌክትሮን አፊኒቲን አየን። ከዛ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ሜታሊክ ካራክተር የሚለውን አየን ማለት ነው። እንግዲህ ቻፕተር 2 ጀነራሊ ይሄን ይመስላል። ጀነራሊ ግን ሪቫይዝ የሚያደርግ ቻፕተር 4ን ታች የሚያደርግ ሊነካካ የሚችል የተወሰኑ ጥያቄዎች ሌሰን 7 ላይ እሰራላችኋለሁ። እንግዲህ ለዛሬው በቃናል። መልካም ጊዜ። ታንኪዩ